సక్సెస్ హ్యాస్ మోర్ ఫాదర్స్, మెనీ ఫాదర్స్, ఎ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ అన్ ఆర్ఫన్ అంటారు. ఇట్ వాజ్ సెడ్ బై హిచ్కాక్. ఈ సినిమాకి సక్సెస్ ఇంత పెద్ద హిట్ కాబట్టి ఆల్ పీపుల్ క్లెయిమ్, రైట్? వాట్ ఈస్ యువర్ షేర్ అని అడిగితే ఏం చెప్తావు శైలేష్? సార్ నేను ఒకటే గట్టిగా నమ్ముతాను సార్. ఇట్ ఈస్ వెన్ what you said is absolutely right. When the success comes, it is everybody's. When a failure comes, it is the director's. Is what I also strongly believe. అది దట్స్ అవర్ జాబ్ సార్. ఎందుకంటే మేము రాస్తాం, మేమే దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తాం. సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు వీ వుడ్ లవ్ టు షేర్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీబడి. బట్ వెన్ ఇట్ డజంట్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ అవర్ జాబ్ టు టేక్ ఇట్ ఆన్ us and say it is our responsibility. ఏం మీరు తీసుకోనట్లేదు, మీ మీద పడిచి వెళ్ళిపోతారు. That's fine sir, it's okay. That's the nature of job. నేచర్ ఆఫ్ జాబ్. That's the nature of job. ఎందుకంటే అది it's what happens in most of the places. Nobody wants to take responsibility of failures. And at that time, whoever conceptualized the idea, whoever came up with the idea, whoever motivated people to be a part of it will be the one who will take the responsibility. Has to take the responsibility of it. And success వచ్చినప్పుడు it's everybody's, because everybody has given their they've tried to make something and it worked. It is everybody's, absolutely. నాకు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ఓకే. ఓకే, దెన్ క్లెయిమ్ చేయాలి లేదా నేను అడిగాను అనుకో, క్లెయిమ్ నీవు ఎంత షేర్ తీసుకుంటావు శైలేష్? కదా నేను తీసిన సినిమా క్లెయిమ్ చేసేది ఏముంటది ఇంకా? కంప్లీట్ నా అంటే అబ్సల్యూట్లీ సార్, అది కంప్లీట్ గా 100% నీదే. చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. అంతేనంట. ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ వుడ్ వాంట్ టు ఈవెన్ సే దట్. ఐ వుడ్ సే దిస్ హిట్ victory is everybody's victory. In fact, it is a victory of everyone who stood by me when I failed last time also. They may not be even related to this film, but there are so many people who stood next to me when I failed. You're talking about Saindava. Yeah, of course, for Saindava only. I'm just saying, నేను పడ్డప్పుడు నా పక్కన నుంచి ఎవరెవరు నించున్నారో వాళ్ళందరూ విక్టరీ కూడా హిట్ అనేది. It's not just the team who worked for it. So I'm just saying, but I'm the one who wrote it, I'm the one who directed it, but when the success happens, I would love to share it to everybody. Success with everybody. Whoever contributed even 10% to the script, I would want them to own this success and enjoy the success, because it's a positive feeling. It's a positive feeling. Negative feelings ni share cheskodaniki mana like cheyam gaani positive feelings ni share cheskodaniki happiness untadi. It is a fact that everybody can celebrate. Absolutely. So దాంట్లో ఇప్పుడు నీ షేర్ ఎంత అని అడిగితే దాన్ని క్వాంటిఫై చేసే ఒక ఫీలింగే కాదు అది అంటాను. బట్ డెఫినెట్లీ when you say written and directed by one person, you know the contribution what it is. So there is no need of separating and claiming. I'm very secure with whatever credit and whatever recognition I'm getting. At the end of the day, నేను ఒక థియేటర్స్ లో ఒక హంగామా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఆడియన్స్ ని రిటర్న్ థియేటర్స్ తీసుకొచ్చి ఒక ఇంత పెద్ద హిట్ ఇవ్వగలిగే సినిమాని రాసి డైరెక్ట్ చేశాను అన్న ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ ఐ విల్ ఎంజాయ్. నో, లైక్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ putting a name to it or putting any kind of credit to it. You don't need a labeling to that. No need, sir. Labeling actually. కానీ నాకు అసలు బేసిక్ గా ఈ ట్రావెల్ లో అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ కోర్టు రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి కోర్టు ఫంక్షన్, నాన్నగారేమో నా సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా చూడొద్దు, ఇది బాగపోతే చూడొద్దు అన్నారు. వాట్ వాజ్ యువర్ ఇమీడియట్ ఫీలింగ్? ఆ స్టేజ్ మీదే ఉన్నా, నన్ను తాకట్టు పెట్టేది ఏంటి అని చెప్పి వెనకాల ఒక షాక్. నేను ఇట్టా చూసుకుంటున్నా, సా బ్రో ఏంది బ్రో అంటే ఇప్పుడు నేను దట్ వాస్ ఆన్ జోక్స్ సైడ్, బట్ హీ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ మీ ఎవరినో తాకట్టు పెట్టలేం కదా శైలేష్, అందుకని మన సినిమానే పెట్టేసా ఏమంటావు? And I noticed you tweet immediately also after court release. Right? మన సినిమా సేఫ్ అని పెట్టాం. మన సినిమా సేఫ్. Fun sake. But I knew Nani bro spoke so much about court when it was being made itself. And one of my ADs who was a part of my team, Abbai, he loved court so much that he moved from my film to court to be a part of the direction team there. So that guy also spoke very high about court movie. So నాకు తెలుసు ఆ మూవీలో ప్రామిస్ ఉందన్న విషయం. అండ్ నాని బ్రో అంత ఈజీగా సినిమా బాగుందని చెప్పడు ఆయన. ఈజ్ అ వెరీ క్రిటికల్ పర్సన్ when it comes to very keen, very critical about anything that is presented to him. So ఆయన బాగుందని అన్నాడంటే బ్లైండ్ నమ్మచ్చు యాక్చువల్లీ. సో ఒక రకంగా I was like it's great because court is also our film only. Some way I feel I'm also part of wall poster because I've been. You feel that you also belong to court? Absolutely. నాకు wall poster అనేది it's like home banner for me. Like నేను చేసిన వర్క్ లో 75% వర్క్ నేను వాల్ పోస్టర్ లోనే చేస్తున్నా కదా.
It's like home banner. Prashanti Yes. and Nani and all the Venkat Garu, Abhilash, all these people are all like my family. So I would want them to succeed. కానీ So, అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంత థిక్ రిలేషన్, అంత బాండు, అంత అటాచ్మెంట్, అసోసియేషన్ వచ్చిన తర్వాత mm, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిజర్న్ థింగ్స్. mm, ఆ అసోసియేషన్ లో కొన్ని mm, సంథింగ్స్ విల్ గో అన్నోటిస్డ్. mm, అంటే వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ఎ మిస్టేక్ విత్ యూ. ఇప్పుడు నీతో నువ్వేదో చెప్పావు అనుకో, mm. దే గో ఆన్ బిలీవింగ్ యూ. అరే So, శైలేష్ ఓకే బ్రో అనే అమ్మో, సిచ్యువేషన్ అసలు అలాంటి వాళ్ళే కాదు. మళ్ళీ బామర్దే ప్యాకెటే. అంతేనా? అబ్బో చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటారు. నా వై దే ఆర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డెలివర్ హిట్స్ ఇస్ బికాస్ దట్ నేచర్. దే ఆర్ వెరీ పికీ అబౌట్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ. దే వెరీ క్రిటికల్ అబౌట్ 4-5 లేయర్స్ దాటాలి. వాల్ పోస్టర్ లో మీరు సినిమా ఓకే అవ్వాలంటే it's even for me also, for hit 3 or hit 2 also, whatever it is, it's got a very vetting process. You have to go through it. And అది నాకని కాదు, 10 సినిమాలు చేసినా అది ఫర్ ఎవ్రీ ఇట్ ఇస్ ఎ కామన్ ప్రాక్టీస్. trying to create one foolproof way of capturing good content, and they seem to be acing it. Yeah, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నాకు అట్లా ఏదో జస్ట్ నేను చెప్పానో లేకపోతే మన డైరెక్టరే కదా అని చెప్పి అట్లా ఉండదు. నాని అండ్ ప్రశాంతి దే బోత్ ఆర్ మొహమే చెప్పేస్తారు ఏమన్నా బాగోపోతే డైరెక్ట్ గా. ఆ మొహమాటాలే ఉండవు ఆ విషయంలో. అవునా? యా ఇప్పుడు నానిని టార్గెట్ చేసి స్టోరీ రాసుకున్నదా? వాజ్ నాని రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ హీ వాజ్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ మైండ్? యా ఐ మీన్ లైక్ 2 ఎండింగ్ లోనే మనం నాని సార్ చేయబోతున్నారని చెప్పాం కాబట్టి 3 రైటింగ్ అంతా నేను నాని మైండ్ లో పెట్టుకొని రాసిందే. ఓకే. యా 2 cameo I didn't know at that time when I was writing. అది నాని సార్ చేస్తారా లేకపోతే ఎవరు చేస్తారా అని తెలియదు. బట్ 2 cameo అప్పుడు వి జస్ట్ న్యూ దట్ అర్జున్ సర్కార్ అని ఒక క్యారెక్టర్ వస్తాడు, చాలా సంకీ కాపు, చాలా రూత్లెస్ గై, అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాము 3కి లీడ్ లాగా అనుకున్నాం. అప్పుడు నాని సార్ చెప్పిందంటే ఇప్పుడు కథ ఏం లేదు, ఎలా మనం ఇంకో హీరోని తెచ్చి అట్లా మనం లోపల లాక్ చేస్తాము, సార్ నేనే చేస్తాను అని చెప్పి when we requested him what do we do, then we requested him to do it and he agreed kindly to do it. But the agreement was that I will do it now, but I will do hit 3 only if you crack some great story for me. That was the challenge. అది ఛాలెంజ్ ఇస్తారు. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఎ గుడ్ స్టోరీ బ్రో. అసలు ఆ విషయంలో డౌటే పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఛాలెంజ్ రాకపోతే చేయకండి, నచ్చకుండా ఇప్పుడు మీరు ఏదో జస్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లో కేమియో చేశారు అన్న మొహమాటాన్ని చేయరు కదా సినిమా ఎవరైనా కూడా. అది నా ఛాలెంజ్. అది ఐ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ రైట్ సంథింగ్ సాలిడ్ అండ్ కమ్ ఫర్ యూ. అది ఓకే అయ్యేంత వరకు మీరు చేయకండి అని చెప్పా. అట్లానే హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.